अस्सलाम वालेकुम जनाब। कुदरत के इनामात के सिलसिले च असीं जिहड़ी तुहानूं आगाही का सिलसिला शुरू किया, ये ते किसान भरावां लई अज मैं एक ऐसा कुदरत का इनाम लैके आया कि जिन्हां किसान भरावां ने अपना रुझान बतौर फसल इधर कर लिया, वो अज लखां च खेड रहे हैं। तो मैं उस फील्ड च लैके आ गया जिथे साडी यानी कि क्रॉप कास्ट हुई आ। ये देखो, दिखाओ जरा कैमरे नाल, ये जनाब ये फुल आ, ये रेड कलर दे आ, ताहत दे निगाह तक देख लो। इधर पिंक कलर आ मेरे खबे बन्ने, ये नाल ही अगले बन्ने सफेद आ। ये तुहानूं दसांगे भी जिहड़े 3 किस्म के फुल इत्थे लगे आ, ये किसान भरावां ने बहुत दूर जगह एक लाहौरों हैगी कोई 300-400 मील ते दूर देहात दे विच जदों किसान भरा जे थोड़ी जी सोच अपने च इम्प्रूव की, रवायती फसलों तो अक गए, थक गए। खाद दियां बोरियां 10,500 की DAP की हो गई, 3,000 की यूरिया, वो भी बड़ियां सिफारिशां ना ब्लैक हो गए लभन लग पई। तो किसानों ने सोचा कि 1-2 किले काश्त कर लो, बाकी खजल होने नालों, क्योंकि माशाअल्लाह साडे जिहड़े अरबाबे इख्तियार आ, इन्हां दी बहुत सरपरस्ती है किसानां नाल। किसानां ते बड़ा हत्थ रखते हैं, तो इन्होंने डीजल भी सस्ता मिलता माशाअल्लाह, तो इन्होंने बिजली भी सस्ती दे रहे हैं कि पिछली बिजली थानू बेची हुई जी हैगी ना, वह रेट ला के भी आ रहे हैं कि थानू असीं उदों हुण बिजली महंगी हो गई है, थानू इस रेट बेची सी। उन्होंने कहते फ्यूल एडजस्टमेंट। यदा असीं रोना किहदे को रोईए? फिर अगर किसी को 12-14 किले जमीन उन्हें टैक्स भी आ जाता, ये बिजली का टैक्स दईए, ब्लैक खाद लैके पाइए, फिर जो असीं मंडी च लैके जाते हैं ना माशाअल्लाह, उत्थे साडा वो हाल किया जाता कि पहले तो कोशिश करते हैं भी इनू मॉइस्चर इन्ना जी असीं आह रेट देना। ये बीज बेचण लग्या कदे किसी ने मॉइस्चर चैक करके नहीं दिता भी साडे बीज कितना मॉइस्चर है मक्की का। हुण 13-13 हज़ार का बीज लभण दिया जी। तो साडे जिहड़े साइंसदान जरी साइंसदान माशाअल्लाह जी तनखावां अल्लाह जाने किन्नी किन्नियां लै रहे हैं, वो 18वें का, 19वें, 20वें का, लेकिन अपना बीज नहीं बना सके कि असीं मक्की का अपना बीज बना लीए, बाहरों बीज मंगाते हैं। तो ये जो हालात हुण अपने मुल्क के बन गए हैं, ये किसान का जिंदा रहना बहुत औखा हो गया। लेकिन साडा एक भरा आ, उन्हें ना अपना वेच वट के कोई डंगर वेचे, कोई कुछ वेचिया, आ गलैड का बीज लै लिया। ये गलैड का बीज जनाब 1 किले च पैंदा 60,000 तो लैके 70,000 तक दाना, और फी दाने का रेट लगता। अगर दाना छोटा हैगा तो वो रेट थोड़ा हैगा, जो दाना बड़ा हैगा 10 रुपए तक भी दाना विकदा। एक फी दाना 10,000 रुपये का लैके अगर साइज़ छोटा लिया असीं वो घट जाएगा, 6 रुपये आ जाएगा। अगर वो तो होर छोटा लिया 4 रुपये का आ जाएगा। मैनूं शक सब तो जो छोटा दाना ना, ये बल्ब है जिहड़ा, इनू बल्ब कहते हैं, तो थले प्याज की शक्ल का हुंदा, ते वो सब तो छोटा साइज़ आ, वो मिलता जनाब सानू 4 रुपये का घट तो घट। तो अगर असीं वो दाना लाइए ना 60 तो लैके 70,000 तक दाना 1 एकड़ च लगदा। ये तुसीं ज़रब तकसीम करके देख लिओ कि कितना खर्चा आंदा। लेकिन मजबूरन बाकी हालात ने तंग किया, जिहड़े लोग उत्थे ही टिके आ, खाद पाई कोई नहीं, तीला कणक खड़ी आ, तो कित्थों होनी आ। तो DAP 10,500 की हो गई आ, तो उन्होंने 1 किले ते काश्त किया। ये 2 किले लाए, 2 किले, 2 किलियां चों दाना लग्या जी 1,40,000 दाना लगे, तकरीबन 1,40,000 दाना लगे, 1,40,000 दाना। ये दरम्याना साइज़ लिया सी उन्हें। वो माशाअल्लाह जी हुण स्टिक जा रही है कोई 15 की, कोई 30 की, कोई 35 की साइज़ के हिसाब नाल। अगर स्टिक छोटी होवे एड्डी क, इहदा रेट होर आ, जे तो बड़ी हो जाए इस साइज़ तक आ जाए, ਉਹਦਾ रेट होर आ। जिन्नी स्टिक का प्रवाह होएगा, स्टिक बड़ी होएगी, उन्ना रेट वधी जाता। यह जी इधर किसान आ गए हैं, मेरे दसना मकसद ये नहीं कि रेट या थोड़ा बीज बेचना, या दसना तो मकसद आ भी तुसीं ये ना सारियां बाकी फसलां छड्ड के इधर ही आ जाओ। ये उन्होंने किसानों जो थोड़ा जिहा अफोर्ड करते हैं, ये थोड़ा जिहा महंगा बीज लैके ना आ दौड़ा खंड ला के अपना बीज बना लैन, किलियां का बीज ना लैन। ये तो खैर खांदा पींदा बंदा सी, ते माल डंगर वल सी इहदे कोल, ते इन्हें तो जमीनां भी हैगियां सी इहदियां, ते इन्हें तो बीज वाहवा लै लिया, अपना लै सकदा सी। बाकी जिहड़े आम किसान आ उन्होंने मैं दस्सण दा मकसद ये आ कि बाकी रवायती फसल तो हट के ना अपना दुआड़े खंड का या 2 किलो का बीज लै लैन। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि जो ਅਸੀਂ एक बल्ब लाते हैं ना, ਉਹਦੇ थल्ले बरीक दाने बनते हैं, छोटे छोटे पोथियां टाइप, पोथियां थोड़े ਜਿਹੇ मोटे होंगे हैं, तो उधर स्टिक निकल आती है। स्टिक विक जाती है,
ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੋਦ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੈਮਰਾ ਮੋਰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਿਕ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਬੀ ਬਣਦਾ। ਆ ਦਿਖਾਓ ਜਨਾਬ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਜ਼ ਟਾਈਪ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰੀਕ ਦਾਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੀਜ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਲਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਲੇ ਖੰਡ ਦਾ। ਅਗਰ ਦੁਆੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਬੀਜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਦੁਆੜਾ ਬੀਜ ਵੱਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫੀਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਕੂਮਤੀ ਟੈਕਸ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਤੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਵਧੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਨ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਰੀਨ, ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ, ਅਗਰ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਾ ਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੱਪ ਮਿੰਧਦਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਉਹਦਾ ਉਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਆਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਸਿਆਂ ਖਰਾਬ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਬਿਠਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਜ਼ਹਿਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਯਕਮੁਸ਼ਤ। ਜੋ ਬਦਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਭਰੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾ, 1-2 ਕਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਫੈਦ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਕ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਮਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ 3-4 ਨਸਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੈਡ ਲਾ ਲਏ ਆ। 3-4 ਨਸਲ ਦੇ ਗਲੈਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਖੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀ ਸਟਿਕ ਗਿਣ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਇਹ 100 ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੱਟ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੱਟਦਿਆਂ ਇਹ ਬੀ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਦ ਕੇ ਬੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਖਾਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਆਈਏ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਡੰਗਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਗਾਂ 2-4 ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪੱਤੋ ਕੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ 40-45, 30, 35, 25, 30, 18, 15, 20 ਤੱਕ ਸ਼ਾਖ ਫੀ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ 20 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਸਟਿਕਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਹ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਫਾਈ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਬੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਸ ਦਫਾ ਕਿਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਕ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਰੈੱਡ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾਈਟ ਦਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜਣ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕਮ ਚੰਗੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਸਪਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜੂੰ ਦੀ ਤੂੰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਸੀ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜੀ 18, 19, 20 ਜੀ, ਇਹ 1300 ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਆੜਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 11-1200 ਚ ਪੈਣ ਡਈ ਮੱਕੀ, ਜਦ ਕਿ 13,000 ਦਾ ਥੈਲਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜੋ ਲਾਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਵਾਲੇ ਬੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬੀ ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆ ਯਾਰ 10 ਕਿਲੋ ਬੀ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ 700 ਦਾ, 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 1000 ਦਾ ਬੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ 13,000 ਦਾ ਬੀ ਪਾਣ ਡਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਫਰੌਨ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਾਫਰ ਦੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਜੰਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੌਨ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਹੋਵੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਦਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਫਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੇ। ਖਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰ ਵੇਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ 5 ਸਟਾਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਿੰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਰੈੱਡ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸਫੈਦ ਖੜਾ ਆ, ਗਲੈਡ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹਜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਟਰਵੇ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਖਾ ਗਿਆ ਆਪਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹਨੇ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਤੀ, ਇਸੇ ਰਾਣਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤੋਂ ਕੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਵੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਲੈ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ। अस्सलाम वालेकुम।